पंजाबी ने अपना पंजाबी तहरीक के आगू ने और पंजाबी के हवाले नाल ना सिर्फ लाहौर की पूरे पंजाब की पाकिस्तान दे विच जिथे भी गल होवे ते इलियास घुमन साहब जिहड़े ने वो हमेशा सब तो अगे होंदे ने। ना सिर्फ पंजाबी जुबान नाल प्यार है बल्कि हर पंजाबी दे नाल इन्हां नूं प्यार है। वो कहंदे ने कि वंड नहीं चाहिए पूरा पंजाब साडा ते बहुत ही सोहने लिखारी ने, बड़े चंगे बड़े प्यारे बड़े लिखे इंसान ने। तारीफां तो बहुत सारियां ने लेकिन मैं बिला तखीर मैं चाहांगा कि तुसी और मैं उन्हां दी गलबात सुने। तुहाडे सब दी तालियां जनाब चौधरी इलियास घुमन साहब। बिस्मिल्लाह जी। सब तो पहला तो मैं मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब का दिलों ये कोई बनावटी लफ्ज़ दिलों अज मैं शुक्र गुजार हाँ कि वो हस्ती जिहदे नाल मेरा भी तलक कोई 40-45 या कम से कम 35 साल डायरैक्ट मुलाकातां दा भी ते लिखन लहान दे हवाले नाल तो बहुत ज़्यादा ही उन्हां लई इन्ना खूबसूरत प्रोग्राम 3 बजे टाइम सी 4 बजे शुरू होया तो हुण 8 बजन वाले हो गए और एक बंदा भी नहीं उठ के गया। ये वे अजमत उस वली दी उस इंसान दी कि उसने नाल प्यार करन वाला फिर हथ दा नहीं वो पैरां दी मिट्टी नहीं छड्डदा। और साडे आ जिहड़े चढ़दे वल्लों आए ने वीर ये दलजीत सिंह दल हुंदा लश्कर इन्हें लश्कर जिते है दलजीत और दूजा लश्कर जितन वाला है कि दोवां पासे प्यार मुहब्बत एक पासे मियां मीर दूजे पासे पंचम पातशाह जाके हरमंदर साहब दा मियां मीर साहब कोलों जड़ा है वो नींह पत्थर रखवाया सी। ऐ वे प्यार असल ये असल पंजाबी रूह है वे साडे विच नफरत पैदा करना जालमां दा हो सकदा है साडा असूल है ही नहीं। देखो जिस जबान दे विच कोई 30 दे नेड़े सूफी शायर ते भगत होण ते 10 गुरु साहिबान होण वो ते हर महीने दा हर दिन ही उन्हां दे वाले नाल कोई कदी पैदाइश आ जांदी है कदी किसी दी शहीदी आ जांदी है किसी दा हर रोज ही कोई ना कोई मैं ओदे विच फिर अपने सूरमियां नूं ला लेना हुंदा यानी मैं ज़बानी रट्टियां हुंदियां ने डेटा कि जदों भी साल शुरू होंदा है साडा वाह 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 कमल साहब वाह ए जनाब फरवरी आ गया सा 21 तरीक नूं मां बोली दिहाड़ मनाना है मार्च आ गया है जनाब पहली जिहड़ी चेतर दी साडा पंजाबी साल उदों शुरू होंदा है जदों 14 मार्च होंदी है ते ए बंदा जिहड़ा बट बोलिया नहीं ना इस बंदे ने पूरे पंजाब नूं पग्गां बनवाइना शुरू कीता है। ए जिहड़े मुंडे हुण साडे पग्गां बनना शुरू हो गए ने ना ये बंदा मगर ते सिर्फ ये नहीं आम आवाम उस पहली चेतन जो साडा साल पंजाबियां दा शुरू होंदा है देसी साल जिहड़ा है ते अफसरां लई भी हुक्म है एसी डीसी कमिश्नर वाह 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 पग बन के बैठे और जेड़ा भी बंदा आवे ओदे नाल पंजाबी में गल करे। वाह वाह कमल साहब जिंदाबाद। ए उन्हां गुरुआं पीरां दी धरती है उन्हां सूफियां बुजुर्गां दी धरती है उन्हां दी जाग लगी है सानू सिर्फ दरमियान विच इहो जे जिहड़े ने वक्त आए ने असां उन्हां नूं भुला के एक बारी फिर प्यार ते सांझ दी गल करनी है एक दूजे दी हिक नाल हिक मिला के प्यार ते सांझ वधाना है। ए जिहड़ियां वंड दियां किताबां असीं वंडने आपे साडे ट्विटर उत्ते भी यानी खुली आफर दुनिया दे किसे भी कोने तो आउंदा बंदा इत्थे पाकिस्तान विच आउंदा उधर नूं असीं पेश करने कि बड़ा ही जुल्म होया ते रब करे दोबारा किसे पंजाबी नूं वंड वेखणी ना पवे। बाकी उस हस्ती नाल जिहदा अज प्रोग्राम है ओदा रूप ही सहर है। असां साडे लई बच्चे हाँ बच्चों की उम्र इहदी लेकिन सानू ये तनवीर बहारी लगता है और जिवें इन्हां अपने सारे टब्बर नूं जोड़िया यानी पोतरे भी आए ने उन्हां दे जिहड़े भनेवे ने उन्हां दे बच्चे भी एक है बच्चा बैठा है एक वो मेरे दोस्त उल्फत तनवीर बहारी दा बेटा बैठा है ओदे दुखां दी गल करो ना
ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਹੂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਲਫਤ ਤਨਵੀਰ ਬਹਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਹਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਜੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤਨਵੀਰ ਬਹਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬਰਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਰਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਤਨਵੀਰ ਬਹਾਰੀ ਸੁਦਾਈ ਹੋ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਆਚੇ। ਵਾਕਿਆ ਪਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਉਲਫਤ ਤਨਵੀਰ ਬਹਾਰੀ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਕਿ ਐਤਕੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜੋੜਾ ਹੋ ਪਿਆ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁੰਡੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਨਵੀਰ ਬਹਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਗਰ ਮਗਰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾ ਸ਼ਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਟੁਰ ਪਏ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਆਂਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਪੁੱਤਰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਇਆ ਨਜ਼ਮਾਮੀ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਿਰ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਗਨੀਮਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਰੇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀ ਔਲਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਖਤਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਲਫਤ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਗਨੀਮਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਤਨਵੀਰ ਬਹਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਨਵੀਰ ਬਹਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਮ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਏ ਆਪਣਾ ਕੜਿਆਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿਰਕਾਂ ਤੱਕ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਨਵੀਰ ਬਹਾਰੀ ਰੋਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਰਦਾਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਮਤੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਝਵਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ। ਦੂਜਾ, ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਨਵੀਰ ਬਹਾਰੀ ਚੇਅਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਢਹਿ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ MPhil PhD ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੀਸਿਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 2 ਪੀਰਾਂ ਦਾ, ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਗੁਜਰਾਤੀ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਜ਼ਲ ਕੋ ਜਿਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਨਵੀਰ ਬਹਾਰੀ। ਹਾਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਤਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡੀਮੈਰਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਨਵੀਰ ਬਹਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਪੇ ਵਹਾਨ ਕੇ ਤਨਵੀਰ ਬਹਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਅੱਗੇ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਇਰਤਕਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਆਂਦਾ ਤੁਸਾਂ ਤਨਵੀਰ ਬਹਾਰੀ ਨੂੰ ਵੜਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਵੜਿਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੋਰਸ ਸਾਰਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੀ ਹੀ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ WhatsApp ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਸਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੱਫਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵੀ PhD ਕਰੇਗਾ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੇ ਐਲਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਨਵੀਰ ਬਹਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਉਹ ਛਪੇਗੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀਰ ਦੋ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਨਵੀਰ ਬਹਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ 4 ਘੰਟੇ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਮਾਣਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੁੰਗੇ ਵਕਤ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਡਾਕਟਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਹਿਮਦ ਗੁਲਜ਼ਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤਨਵੀਰ ਬਹਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਮਸਕੀਨ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਵੇਦ ਪੰਛੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੱਕ ਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ। ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ, ਤੂਫਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਾਏ ਸੀ ਚਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ। ਤੇ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਚੱਲੇ, ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤਨਵੀਰ ਬਹਾਰੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਹਰਨ ਮਨਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਹ 70 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਆਹੋ ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦਾ 70 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਟੱਪਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਮਕਬੂਲ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭੁੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਲੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਜਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਲੇ ਹਾਫ ਤਨਵੀਰ ਬਹਾਰੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੀਆਂ ਜ਼ਫਰ ਮਕਬੂਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾਈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਛਪੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 1000 ਹੈ 500 ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਐਡੀਟੋਰੀਅਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਲਾਮ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਜੋੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਾਬ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਬ ਸਨ ਤਨਵੀਰ ਬਹਾਰੀ ਤੇ। ਉਹ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸੋਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਟੁੰਬਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਢਵਾ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਸੋਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਟੁੰਬਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਢਾ ਦਿਆਂ, ਸੋਚ ਸ਼ੈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾ ਦਿਆਂ, ਮੰਨਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ
دو وقت دی روٹی دا آر منیا ہو جائے گا دو وقت دی روٹی دا آر گھر دیاں گلاں کیویں اخبار وچ چھپوا لیا بہت شکریہ جی بہت مہربانی بہت ساڈے بزرگ نوں یاد رکھنا اور اودے جڑے بچے نے انہاں نوں اسی برما ساتھ دینا بہت بہت شکریہ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਕਾਪੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਬੱਚੇ ਕਰਨ ਇਹੋ ਲਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਆਫ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ اور رائے کی عباس پٹی راست بخاری صاحب کا شکریہ راست بخاری صاحب جنہیں احباب سارے دوست جنہیں آئے نہیں تھے سب کا بہت شکریہ بڑی مہربانی دوسرے شہرہ تو بھی دوست آئے نے اللہ تعالیٰ تو جزا دے شیخ پیو صاحب تھوڑا بھی بہت شکریہ جاوید پنچی صاحب جنہیں مٹر نے سارے کا شکریہ مہربانی دعا جی سارے دوست اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی وصحبہ وسلم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا اللہ پاک جو اساں پڑھے ہیں جو اتنے دروشی پڑھے گیا جو اتنی اچھیاں سونیاں چنگیاں گلاں ہوئی یا اللہ پاک اپنی بات کو قبول فرماؤ اس کا ثواب جنہیں بھی مرحومین حضرت آدم الدم سے لے کے اجدے دم تک جنہیں کے مام پڑھوا اس دنیا سے پر کرنے سب بخشش تے مغفرت فرما خاص جناب سید تنویر بخاری صاحب کی مغفرت و بخشش فرما کے انہوں نے درجات بلند فرما یا اللہ پاک انہوں نے جنہیں اچھے کام میں چنگے کام میں سارے اپنی بات کو قبول فرما کے انہوں نے درجات بلند فرما سب انہوں نے نقشے قدم سے چلنے کی توفیق عطا فرما اور سارے سارے چھوٹے آگو نے مدثر اقبال بٹ صاحب انہوں نے صحت تندرستی عطا فرما پنجاب ہاؤس کرم فرما فضل فرما خیر برکت عطا فرما الیاس کومن صاحب اور دیگر جنہیں احباب نے دوست نے سب نے اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ بیٹے ایک فوٹو بنانی ہے